بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے یہ سوکھی روٹی نہیں کھائی جاتی، اس نے روندھی ہوئی آواز میں اپنے ابا سے کہا اور روٹی ایک طرف رکھ دی۔ کھا لے، روٹی جیسی بھی ہے کھا لے۔ تو شکر نہیں کرتا کہ روکھی سوکھی ہی صحیح میسر تو ہے، ورنہ اس کا ملنا بھی محال تھا۔ ابا نے سختی سے کہا تو اس نے پلیٹ اپنی طرف کھینچ لی، لیکن روٹی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ کھاتا کیوں نہیں؟ ابا نے دھاڑ کر کہا۔ اب میں تیرے لیے پراٹھے کہاں سے لاؤں؟ میں بھی تو یہی روٹی کھاتا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوتا، پھر تو کیوں نواب کا بچہ بن رہا ہے؟ اس نے بمشکل ہاتھ بڑھا کر سوکھی روٹی کا ایک لقمہ توڑا اور پانی میں بھگو کر کھانے لگا۔ آنکھوں سے آنسو نکل کر رخساروں پر بہنے لگے، جنہیں اس نے چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ اتنا نازک نہ بن، ہم غریبوں کی قسمت میں یہی روکھی سوکھی روٹی لکھی ہے، ساری زندگی میں یہی کچھ کھانا ہے۔ ہم غریبوں کی تقدیر اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ چھپر پھاڑ کر اچھے اچھے کھانے خریدیں اور اچھا کھانا کھائیں۔ بتا، روٹی سالن کھانے کے لیے ہفتے بھر کا فاقہ کاٹ لے گا؟ کیا ہفتہ بھر بھوکا رہ لے گا؟ اس کا دل چاہا کہ وہ ہاں کر دے، لیکن ہفتہ بھر کی بھوک کا خیال آتے ہی اس نے اپنی زبان زبردستی دانتوں تلے دبا لی۔ روٹی سالن، سالن روٹی، صرف ایک دن، الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے، اور پھر بھوک، ہفتہ بھر کی بھوک کے الفاظ بھی ان میں گڈمڈ ہو گئے۔ وہ تیزی سے سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھانے لگا تاکہ ابا اسے نہ کھاتے دیکھ کر کہیں روٹی اٹھا لے اور اسے بھوکا رہنا پڑے۔ روٹی ختم کر کے اس نے پانی پیا اور کٹورا رکھ کر ابا کی طرف دیکھا تو وہ موجود نہیں تھا، شاید مزدوری کی تلاش میں باہر چلا گیا تھا۔ ابا نے صبح سویرے ہی اٹھا دیا۔ ہاتھ منہ دھو کر وہ کمرے میں آیا تو چارپائی پر رات کی بچ جانے والی ایک روٹی اور اس پر تھوڑا سا دہی رکھا ہوا تھا۔ اس نے ایک لقمہ توڑا، منہ میں رکھا، لیکن سخت خشک ہونے کے باعث نگلا نہ گیا تو اسے ایک طرف تھوک دیا اور پھر بستہ اٹھا کر باہر نکل آیا۔ اس کے تن میں آگ لگی ہوئی تھی، اسے رہ رہ کر اپنی غربت پر غصہ آ رہا تھا۔ کیا صبح دوپہر شام یہی ایک سوکھی روٹی میرا مقدر ہے؟ کیا ساری عمر یہی کھانا ملے گا؟ کیا میں کبھی اچھا کھانا نہیں کھا سکتا؟ کیا سالن روٹی کھانے کے لیے پورا ہفتہ بھوکا رہنا پڑتا ہے؟ اس کے آنسو بہنے لگے۔ دل و دماغ میں بھرا غم و غصہ نکالنے کا یہی سب سے بہتر ذریعہ تھا۔ گلی سے گزر کر وہ ایک بڑی سڑک پر پہنچ گیا۔ ایک جگہ 3-4 کتے ہڈی کے ایک ٹکڑے پر لڑ رہے تھے۔ کتوں کو لڑتا دیکھ کر اسے کچھ خیال آیا۔ وہ تیزی سے پلٹا، گھر پہنچ کر اس نے بات سے روٹی اٹھائی اور بستے میں ڈال لی۔ جب وہ سڑک پر پہنچا تو کتے بدستور ایک دوسرے پر غرا رہے تھے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، بستے سے روٹی نکالی اور کتوں کے آگے پھینک دی۔ کتے ہڈی چھوڑ کر روٹی کی جانب لپکے۔ اس نے لمحہ بھر رک کر کتوں کو روٹی پر چھپٹتے دیکھا اور پھر تیزی سے اسکول کی طرف چل دیا۔ آدھی چھٹی کے وقت وہ ایک گوشے میں نہایت غمگین حالت میں بیٹھا رہا۔ لڑکوں نے کھیلنے کے لیے کہا تو اس نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا دیا۔ اس کے دماغ پر اب غربت کی بجائے صبح والی باسی روٹی مسلط تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے صبح وہ روٹی کیوں نہ کھا لی، اسے کتوں کے آگے کیوں پھینک دیا؟ اگر کھانی نہیں تھی تو پڑی رہنے دیتا اور اب آدھی چھٹی یا پوری چھٹی کے بعد جا کر کھا لیتا، رات تک بھوکا تو نہ رہنا پڑتا۔ آدھی چھٹی ختم ہوئی اور پھر چھٹی ہو گئی اور وہ گھر پہنچ گیا، لیکن وہ دن بھر اپنے آپ کو اسی بات پر کوستا رہا کہ اس نے باسی روٹی کتوں کے آگے کیوں پھینک دی۔ شام کے وقت جب بھوک کی شدت میں اضافہ ہوا تو وہ رونے لگا۔ جب رونے سے کام نہ چلا اور بھوک بدستور رہی تو اس نے آنسو پونچھے، دروازہ کھولا اور باہر آ گیا۔ اس کا رخ بازار کی طرف تھا۔ وہ دھیرے دھیرے ادھر ادھر دکانوں کو دیکھتے ہوئے یوں چل رہا تھا جیسے ابھی کوئی دکاندار اسے بلا کر اس کے سامنے کھانا رکھ دے گا۔ وہ کئی دکانوں کے قریب سے گزرا، لیکن دکاندار اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ چلتے چلتے وہ ایک ہوٹل کے قریب پہنچ گیا۔ تندور پر روٹیاں پک رہی تھیں اور ہوٹل کے اندر لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں امید کی ہلکی سی کرن چمکی۔ اس کے قدم ہوٹل کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ تندور کے پاس ہی ٹھہر گیا۔ روٹیوں کی اشتہا انگیز خوشبو اس کے نتنوں میں گھسی تو اس کی بھوک اور زیادہ چمک اٹھی۔ اس نے اپنے آپ کو بمشکل سنبھالا،
वो एक तरफ खड़ा हुआ और रोटियां लगती उतरती देखने लगा। कुछ देर यूं ही खड़ा रहा, फिर वो तंदूर के पास खिसक आया। अब उसकी भूख बेतहाशा बढ़ गई। रोटियां इसके सामने तंदूर में लगती और फिर निकलकर अंदर होटल में चली जाती। कुछ देर खड़ा रहने के बाद जब उसे महसूस हुआ कि अब उसकी टांगों में खड़े रहने की मजीद सकत नहीं, तो उसने सोचा खड़े खड़े ठिठुरने के बजाय रोटी लगाने वाले से क्यों ना एक रोटी मांग ले। उसने मुंह खोला, लेकिन अल्फाज उसके हलक में अटक गए। कई बार कोशिश की, लेकिन वह कुछ बोल न सका। मजबूरन उसने अपना इरादा तर्क कर दिया। फिर सोचने लगा कि अगली रोटी बाहर आएगी तो उसे उठाकर बाहर भाग जाऊंगा। भला तंदूर वाला एक रोटी की खातिर उसके पीछे क्या भागेगा। फिर घर जाकर आराम से बैठकर रोटी खाऊंगा। ये ख्याल आते ही वह रोटी उतरने का इंतजार करने लगा। रोटी उतरकर बाहर आई तो उसने हाथ बढ़ाना चाहा, लेकिन इसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके बाजू कंधे से जुदा हो गए हैं और वो रोटी उठाने से कासिर है। घबराकर उसने अपने बाजू टटोले, वो बदस्तूर मौजूद थे। उसने हाथ हिलाने चाहे, लेकिन वो ऐसा ना कर सका। कई बार कोशिश के बाद जब वो कोई रोटी ना उठा सका तो उसने इरादा तर्क कर दिया। मायूसी से कभी रोटियां लगाने वाले को देखने लगा और कभी होटल के अंदर खाना खाते लोगों को। उन्हें देखकर उसकी आंखों से आंसू छलक उठे। उसने जब्त करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। इससे पहले कि वो फूट फूट कर रो पड़ता, तंदूर वाले ने एक जली हुई रोटी पर फेंक दी। उसने एक नजर तंदूर वाले को देखा और फिर रोटी की तरफ। जली हुई रोटी से धुआं उठ रहा था जो उसकी भूख भड़काने लगा। जो ही तंदूर वाला दूसरी रोटी की तरफ मुड़ा, उसने चुपके से जली रोटी उठाई, कमीज के नीचे छुपाई और तेजी से घर की तरफ भाग उठा। गली में दाखिल हुआ तो उसने अपनी रफ्तार धीमी कर दी। घर में दाखिल होते ही उसने कमीज के नीचे दबी हुई रोटी निकाली, लेकिन जो ही एक लुकमा तोड़कर मुंह में रखा, उसे लगा जैसे उसका मुंह कोयलों से भर गया है। मुंह से रोटी थूककर उसने बार बार पानी से कुल्ली किया, मुंह साफ किया, फिर चारपाई पर लेटकर अपने अब्बा का इंतजार करने लगा। उसे मालूम था कि वो आएंगे तो रोटियां भिलाएंगे। अब उन्हीं रोटियों से उसकी भूख मिटेगी। सूरज गरूब हो गया, शाम के साए गहरे हुए और फिर तारीकी छा गई। चारों तरफ घुप अंधेरा फैल गया। उसे अंधेरे से वहशत होने लगी, लेकिन वहशत से ज्यादा उसे रोटी की फिक्र थी। जब भी गली में कोई कुत्ता भौंकता या दरवाजे के करीब से खट खट की आवाज आती तो उसकी मायूसी उम्मीद में और उम्मीद यकीन में बदल जाता। लेकिन बहुत देर हो गई तो यही यकीन नाउम्मीदी में और फिर मायूसी में बदल गया। भूख की शिद्दत के बायस नींद भी ठीक तरह न आई। प्यास लगी तो उसने पानी पिया, लेकिन कैह हो गई। फिर वो बेखुद होकर चारपाई पर गिर गया। रात धीरे धीरे सरकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ये रात सैकड़ों रातों पर मुहित हो गई है। रात फेंकती चली गई और फिर लम्हा लम्हा ढलने लगी। आसमान पर चमकते सितारे धीरे धीरे गायब होने लगे। गली में कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी बंद हो गईं। लेकिन उसका अब्बा नहीं आया और उसका पेट कमर से जा लगा। उसे यूं महसूस होने लगा जैसे जल्द कुछ खाने को ना मिला तो वो मर जाएगा। वो अपनी सोचों के ताने बाने में गुम था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन उसमें अब इतनी सख्त नहीं थी कि वो उठकर जवाब दे सकता। एक आदमी ने दरवाजे से अंदर झांका तो उसे चारपाई पर लेटा देखकर अंदर आ गया। करीब आकर उसने 1-2 बार कुछ कहा, लेकिन जवाब ना पाकर लड़के की नब्ज टटोली। नब्ज चलती देखकर उसने किसी को आवाज दी। 6-7 आदमी अंदर आ गए, लेकिन वो ये ना देख सका कि वो किसको उठाकर अंदर लाए हैं। वो अपने होशो हवास में नहीं था। एक आदमी ने उसे गरम गरम दूध पिलाया तो उसने आंखें खोल दी और हैरत से इधर उधर देखने लगा। उसके समझ में ना आया कि वो कहाँ है। एक औरत करीब बैठ खड़ी थी। उसने लड़के के सर पर हाथ रखा और प्यार से कहा, बेटे तुम इस वक्त मेरे घर पर हो। सुबह सवेरे मेरे शौहर तुम्हारे घर गए, तुम बेहोश पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे तुमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। शायद तुम अपने अब्बू का इंतजार कर रहे थे। लेकिन बेटे,
शायद खुदा को यही मंजूर था। जी, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अब्बा को रोटियां लानी थी तभी मैं खाना खाता, लेकिन मालूम नहीं कि वो किधर चले गए, अभी तक नहीं आए। बेटे, कल तुम्हारे अब्बू गाड़ी की जद में आ गए थे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह को प्यारे हो गए। अब्बा की मौत की खबर सुनकर वो बेख्तियार ज़ारो कतार रोने लगा। थोड़ी देर में औरत उसके लिए गरम गरम खाना ले आई। उसने गरम गरम लजीज खाना देखा तो उसे रोटियां याद आ गईं। ये भी याद आ गया कि तंदूर पर उसके साथ क्या बीती थी। उसे ये भी याद आया कि अब्बा ने उसे सालन रोटी खिलवाने के बदले हफ्ता भर की भूख से डराया था। गर्मा गर्म खाना सामने देखकर उसकी भूख चमक उठी। वो अपने अब्बा की मौत भूलकर खाना खाने में मशगूल हो गया। बेटा, अब तुम हमारे ही पास रहोगे। औरत की बात सुनकर लड़के ने सर उठाकर देखा। उसकी आंखों में नमी उतर आई और सितारे से चमकने लगे, लेकिन उसने अपने आंसुओं पर काबू पा लिया। औरत की तरफ से निगाह हटाई और फिर खाने पर तवज्जो मबसूल कर दी। थोड़ी देर बाद चावलों का लुकमा मुंह की तरफ बढ़ाते हुए खुद कलामी के अंदाज में वो बड़बड़ाया, अब्बा, तुम पहले क्यों ना मर गए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके आप हमारे सब्सक्राइबर बन सकते हैं, और बेल आइकॉन को प्रेस करने से आप हमारी अपलोड होने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन भी हासिल कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आप हमसे कौन सी स्टोरी सुनना चाहते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।